Hello students, welcome all of you in today's lecture. Students, in last lectures we have started the topic moment of inertia. Now in last lecture we have seen the concept of parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, then the formulas, different formulas of the plane section, different plane section. Okay, on that formula we are going to solve the problems. Okay, now today we are solving this problem of different plane section. Okay, before that we have to list out all the formulae which are required for the to solve the problem. Okay, first problem or first formula is mi for rectangular section is Ix is equal to bd cube by 12, Iyy is equal to db cube by 12. This is the formula for rectangular section. Then second, moment of inertia for circular section. The formula is Ixs and Iyy is equal to pi by 64 into d raised to 4. Okay, this is a moment of inertia for the circular section. Then mi of hollow rectangular section. This is a formula for hollow rectangular section. Ix is equal to capital BD cube divided by 12 minus small bd cube divided by 12. Okay, and Iy is capital DB cube divided by 12 minus small db cube divided by 12. Then mi of hollow circular section, Ix is and Iy is equal to pi by 64 into capital D raised to 4 minus small d raised to 4. Then fifth, mi of triangular section, Ixx is equal to bh cube by 36. IAB, that is IAB means the moment of inertia about the base of this triangle. This is for this formula is bh cube by 12, and IPQ means the moment of inertia for the apex of the triangle. Okay, this formula is bh cube by 4. Okay, this is about the centroidal axis. This is for the base of the triangle, and this is for apex of the triangle. This is a three formula for triangular sections. Then mi of semicircular section, the formula is Ixx is equal to 0.11 r raised to 4 and Iyy is equal to pi d raised to 4 divided by 128. Okay, these are the formulas, okay, that are required to solve the problems. Okay, also, and one another formula is seventh formula, the mi of outer circular section, Ixx and Iyy is equal to 0.055 r raised to 4. Okay, then parallel axis theorem. Okay, in last lecture we have seen the parallel axis theorem. The formula for parallel axis theorem is IPQ is equal to Ixx plus A into h square. Okay, IPQ means the moment of inertia about given axis, given reference axis, and which is this axis is parallel to the centroidal axis. This is the x-axis is the central axis. Then IPQ, if we want to calculate the moment of inertia about given axis, then IPQ is equal to Ixx means moment of inertia about the centroidal axis plus area of that section into h square. H means the distance between x-axis and given parallel axis. Okay, then perpendicular axis theorem. The formula for perpendicular axis theorem is Izz is equal to Ixx plus Iyy. Okay, Izz means z axis, okay, which is perpendicular to x and y axis. This z axis is perpendicular to x and y axis, and if we want to calculate this moment of inertia about this z axis, then Izz is equal to sum of moment of inertia of these two axes, Ixx and Iyy. Okay, then radius of gyration. The formula for radius of gyration is kxx. Radius of gyration is denoted by letter k. Okay, if we want to calculate the radius of gyration about x-axis, then kxx is equal to square root of Ixx divided by a. Okay, if we want to calculate kxx, here we want to take I value of Ixx, then kyy is equal to square root of Iyy divided by a. Okay, the formula is same, okay, but different is here Ixx and here Iyy. Okay, this is the formula for radius of gyration. Okay, these all formulas were required to solve the problems. Okay, then comes toward the first problem of today's lecture, and this topic
problems on plane figures. Okay, first we are going to solve the problems on plane figures. Plane figures means rectangle, triangle, circle, hollow circular section, hollow rectangular section, etc. Okay, these are the plane sections. Okay, the problem number 1: for a circular lamina of diameter 100 mm, calculate moment of inertia and radius of gyration about any tangent. Okay, here given is circular lamina. Circular lamina means a circular section is there having diameter 100 mm. Okay, circular section having diameter 100 mm. Then here we have to calculate the moment of inertia about and radius of gyration about any tangent. Means tangent. Okay, we know the tangent of the circular section. About any tangent of that circle, we have to calculate the moment of inertia and radius of gyration. Okay, here given data is d, that is diameter of the circle is 100 mm. Then we have to calculate mi about tangent. Okay, to calculate the mi about tangent, here we want to require the use parallel axis theorem. The formula for parallel axis theorem is iab is equal to ixx plus a into h square. Okay, this is the diagram. This is a circular lamina. Okay, this is a circular lamina having diameter 100 mm. This is the centroidal axis. X-axis is that is passing to the centroid, hence it is called as centroidal axis. And AB axis, that is AB, is a tangent. Okay, this tangent is draw at the base of the triangle. ओके, आपण हा जो ट्रायंगल आहे, सॉरी हा जो टँजंट आहे हा आपण बेसला इथं ड्रॉ केला आहे. हा इथं देखील काढू शकतो, कुठं तर इथून पास झालेला. ओके, तर एक तर तो पॅरलल घ्या, सॉरी हॉरिझॉन्टल घ्या किंवा व्हर्टिकल घ्या. ओके, म्हणजे इथं तुम्ही ड्रॉ करू शकता, इथं ड्रॉ करू शकता, किंवा हॉरिझॉन्टल इथं जसं आहे तसं इथं पण ड्रॉ करू शकता. ओके, टँजंट जे आपण ड्रॉ करणार आहे एनी टँजंट म्हटलं इथं. ओके, इथं काय म्हटलंय एनी टँजंट. मग टँजंट घेत असताना फक्त तुम्ही काय करा, एक तर त्याच्या बेसला हॉरिझॉन्टल किंवा टॉपला हॉरिझॉन्टल, किंवा जर इथं घेणार असाल व्हर्टिकल तर इथून पास झालेला घ्या आणि इथं पास केलेला. म्हणजे टोटली एक तर प्युअरली व्हर्टिकल आणि प्युअरली हॉरिझॉन्टल घ्या. इन्क्लाइन जर आपल्याला इथं घ्यायचं नाही आहे. ओके, तर आता इथं जो काही टँजंट घेतलाय तो मी इथं बेसला ड्रॉ केलेला घेतलाय ए बी. ओके, हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा ए बी टँजंट आहे. तर रॅडियस आहे dy2 किंवा एच. एच आता एच म्हणजे काय, तर एक्स ऍक्सिस हा जो सेंट्रोइडल ऍक्सिस आहे एक्स ऍक्सिस, आणि हा जो आता टँजंट आहे हा आपल्याला गिवन ऍक्सिस त्यांनी दिलाय. ओके, म्हणजे सेंट्रोइडल ऍक्सिस आणि गिवन ऍक्सिस यामध्ये दोघांमधलं डिस्टन्स म्हणजे किती, एच. म्हणजे तुमचं किती आहे, हे रॅडियस एवढा आहे. ओके, म्हणजे जो डायमीटर दिलाय त्याच्या हाफ डिस्टन्स. ओके, एच म्हणजे काय, जर गिवन ऍक्सिस जो दिलाय आणि सेंट्रोइडल ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स. आता हा गिवन ऍक्सिस हा तो बरोबर बेसला आहे, त्यामुळे त्याचं रॅडियस एवढं डिस्टन्स येईल एचचं. ओके, तर हा तुमचा गिवन ऍक्सिस आहे. या ऍक्सिसला, या टँजंटला आपल्याला काय करायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. ओके, आणि रेडियस ऑफ गायरेशन त्या सर्कलचं काढायचं आहे. तर इथं आपल्याला आता पॅरलल ऍक्सिस थेरम यूज करावा लागणार. का पॅरलल ऍक्सिस थेरम यूज करायला लागणार, कारण हा जो गिवन ऍक्सिस दिलेला आहे तो सेंट्रोइडल ऍक्सिस नाही आहे. ओके, तो पॅरलल ऍक्सिस आहे सेंट्रोइडल ऍक्सिसला. म्हणजे या सेंट्रोइडल ऍक्सिसला हा पॅरलल आहे, म्हणून इथं आपल्याला पॅरलल ऍक्सिस थेरम इथं यूज करायचं. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, हा म्हणजे आपल्याला ठरवायचं की बाबा इथं पॅरलल ऍक्सिस थेरम का यूज करायचं. तर हे कारण आहे की जो आपल्याला ऍक्सिस दिलाय, ज्या ऍक्सिसला आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि रेडियस ऑफ गायरेशन काढायचा आहे, तो ऍक्सिस सेंट्रोइडल ऍक्सिस नाही आहे. ओके, आणि तो सेंट्रोइडल ऍक्सिस पासून काही डिस्टन्स वरती अप्लाय झाला आहे. होय, ओके, तर तो पॅरलल आहे सेंट्रोइडल ऍक्सिसला, म्हणून पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपण इथं यूज करतोय. ठीक आहे. देन आय ए बी, तर पॅरलल ऍक्सिस थेरमचा फॉर्म्युला काय, तर आय ए बी किंवा आय पी क्यू होता, बरोबर आहे. इथं पी क्यू नाही आहे, इथं आपण काय घेतलं, ए बी घेतलं. देन आय ए बी इज इक्वल टू आय एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वेअर. हा तुमचा पॅरलल ऍक्सिस थेरमचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस इज इक्वल टू आय एक्स एक्स, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल ऍक्सिस, प्लस एरिया, एरिया ह्या सर्क्युलर सेक्शनचा एरिया ए इंटू एच चा स्क्वेअर. एच म्हणजे ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स, एच चा स्क्वेअर. ओके, तर हा फॉर्म्युला आहे. आता आपण याची व्हॅल्यू आहेत. आता आय एक्स एक्स काढून घ्यायचा, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल ऍक्सिस
म्हणजे ह्या सर्क्युलर सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा सेंट्रोइडल ऍक्सिस, याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. त्यानंतर एरियाची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे सर्क्युलर सेक्शन आहे त्याचा एरिया काढायचा आहे. आपल्याला डायमीटर दिले म्हटल्यावर एरिया काढू शकतो. आणि एच काय तर दिलेलं आहे त्यांनी. एच म्हणजे काय तर हे एक्स ऍक्सिस आणि ए बी मधलं डिस्टन्स, हे एच किती आहे रेडियस एवढा आहे किंवा d/2. ओके, म्हणजे हे 100 आहे त्याच्या निम्म येतं. ओके, म्हणजे आय एक्सेस काढूया, एरिया काढूया आणि एच व्हॅल्यू आपण लिहूया. ओके, आणि ह्या व्हॅल्यू ज्या येतात त्या ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये यूज केलं की आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस मिळतो. ओके, एमआय ऑफ सर्क्युलर सेक्शन पहिला आपण आय एक्सेस काढून घेऊया. आय एक्सेसचा फॉर्म्युला काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस. ओके, पॅरलल ऍक्सिस कुठला इथला म्हणजे सेंट्रोइडल ऍक्सिस कुठला इथं एक्स ऍक्सिस दिलेला आहे. आय एक्सेस इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय π/64 इंटू d⁴. ओके, हा आपला सर्क्युलर सेक्शन साठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे. ओके, हे मी तुम्हाला दिलेले आहेत अगोदर. π/64 इंटू d⁴. डी म्हणजे इथं डायमीटर आहे. आता याची व्हॅल्यू वापरा, डायमीटर 100 mm आहे. I axis is equal to π/64 into 100⁴. Okay, then I axis is equal to 78.54 into 10⁶. ओके, म्हणजे याची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलं किती येतं 78.54 into 10⁶. हा तुमचा I axis चा फॉर्म्युला झाला. त्यानंतर आता एरिया करूया. एरिया मध्ये आपल्याला सर्क्युलर सेक्शनचा एरिया A is equal to π/4 into d². ओके, A is equal to π/4 into d². डी ची व्हॅल्यू पण 100 आहे, इथं फक्त फरक आहे स्क्वेअर आहे इथं. ओके, π/4 इंटू d². व्हॅल्यू वापरा π/4 इंटू d², 100 चा स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट करा किती होतं 7853.98 mm². ओके, एरिया आपल्याला किती मिळाला 7853.98 mm². ओके, तुम्हाला आय एक्स एक्स मिळाला, त्यानंतर एरियाची व्हॅल्यू मिळाली. आता एच तेवढं माहिती आहे आपल्याला, एच म्हणजे काय d/2 म्हणजे 100 आहे, डी किती आहे तुमचं 100 आहे म्हणजे d/2 100 डिवाइड 2 किती येतं 50. ओके, बघा आता काय काय मिळालं तुम्हाला, आय एक्सेस मिळालं, एरिया मिळाला, एच मिळालं. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये यूज करा आय ए बी इज इक्वल टू आय एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच चा स्क्वेअर. ओके, मग व्हॅल्यू यूज करूया. आय एक्स ची व्हॅल्यू इथे वापरली 78.54 इंटू 10⁶ प्लस ए किती आहे 7853.98 इंटू एच किती आहे 50 चा स्क्वेअर. ओके, आय ए बी इज इक्वल टू किती होतं 24.54 इंटू 10⁶ mm⁴. ओके, म्हणजे हे जर कॅल्क्युलेट केलं आपण तर आपल्याला मिळेल आय ए बी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट, म्हणजे ए बी हा टँजंट आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट किती मिळाला 24.54 इंटू 10⁶ mm⁴. युनिट काय आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं mm⁴. ओके, इथं लिहिलेलं आहे. ओके, आता हे झालं तुमचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट. आता आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन काढायचं आहे. रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट टँजंट म्हणजे ए बी आपल्याला टँजंट आहे, तो टँजंटला आपण रेडियस ऑफ गायरेशन काढायचा. काय फॉर्म्युला रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू आता के एक्सेसचा फॉर्म्युला आहे. ओके, म्हणजे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे तो ए बी कसा आहे हॉरिझॉन्टल आहे, त्यामुळं के एक्सेस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आय एक्स एक्स इंटू ए. हा फॉर्म्युला रेडियस ऑफ गायरेशनचा. आता इथं के एक्स एक्स आपल्याला काढायचं नाही, काय काढायचं आहे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट टँजंट. टँजंट कुठला आहे ए बी, ए बी ला आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन करायचं, म्हणून इथं के एक्स एक्स च्या ऐवजी मी काय करतो के ए बी इज इक्वल टू आय एक्स एक्स च्या ऐवजी आय ए बी. आता आपण जो काढलोय आय ए बी इथं वापरला, म्हणजे इथं पाहिजे ना, त्यामुळे इथं आपण वापरला आय ए बी डिवाइड बाय ए. ओके, म्हणजे इथं के एक्स च्या ऐवजी के ए बी घेतला, घ्यायचं आपल्याला काढायचा आणि स्क्वेअर रूट ऑफ फॉर्म्युला पण बदलणार, म्हणजे आय एक्स च्या ऐवजी इथं आय ए बी झाला डिवाइड बाय ए. मग आता व्हॅल्यू वापरूया. आय ए बी ची व्हॅल्यू आता मिळालेली आहे 24.54 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय एरिया 7853.98. ओके, हा फॉर्म्युला आहे, हा यूज केला. त्यानंतर आपल्याला ह्याचं स्क्वेअर रूट मध्ये की आपण व्हॅल्यू टाकून कॅल्क्युलेट केलं तर किती येतं 55.90 mm. ओके, म्हणजे के ए बी तुमचं किती मिळालं, म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन हे काय डिस्टन्स आहे. रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय असतं डिस्टन्स असतं, ते किती आलं 55.90 mm. डिस्टन्स आहे म्हणजे तिथं युनिट काय येणार एम एम येणार. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम इथं संपतो. इथं आपण काय काय काढलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट म्हणजे आय ए बी काढलं आणि के ए बी म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू काढली. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम इथं संपतो. दुसरा प्रॉब्लेम आपण घेऊया आता लगेच. सेकंड प्रॉब्लेम, determine mi about both axes for hollow rectangular section having 150 mm width and 90 mm depth and internal dimension width 110 mm and depth 50 mm. Okay,
डिटरमाइन mi अबाउट बोथ ऍक्सिस. आपल्याला काय करायचं आहे, बोथ ऍक्सिसला काढायचं आहे. म्हणजे हा एक्स ऍक्सिस आहे, तर तुम्हाला डायग्राम दिसते, हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे. या दोन्ही ऍक्सिसला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. हा हॉलो रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे, म्हणजे हे फ्रेम तुम्हाला दिसते, रेक्टँग्युलर फ्रेम दिसते. आतला जो पार्ट आहे तो हॉलो आहे, म्हणजे रिकामा आहे हा, आणि ही फ्रेम दिसते म्हणजे हॉलो झाले. हॉलो रेक्टँग्युलर सेक्शन. विड्थ किती आहे, 150 mm, म्हणजे बाहेरची विड्थ आहे ती 150 आहे. आणि डेप्थ किती आहे, 90, म्हणजे बाहेरची, म्हणजे मोठा जो रेक्टँगल, आता हा मोठा रेक्टँगल आहे. ओके, त्याच्या आतमध्ये एक लहान रेक्टँगल आहे. ओके, असे दोन रेक्टँगल म्हणजे हॉलो रेक्टँगल झाला हा. आतमध्ये येता काही नाही आहे, म्हणजे हा फ्रेम आहे फक्त. याचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. ओके, मग मोठ्या रेक्टँगलचं विड्थ किती आहे, 150 mm, आणि डेप्थ किती आहे, 90 mm. ठीक आहे. त्यानंतर इंटरनल डायमेन्शन, म्हणजे आतला जो रेक्टँगल आहे त्याचं डायमेन्शन बघा, 100 mm डेप्थ विड्थ आहे, 110, 110 mm ही विड्थ झाली, आणि डेप्थ किती आहे, 50 mm. हे डेप्थ किती आहे, 50 mm. ठीक आहे, हे असं तुमचं डायग्राम आहे, म्हणजे तुमचा हा सेक्शन दिलाय. आता याचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू, म्हणजे हा जो फ्रेम दिसतोय तुम्हाला, हे या फ्रेमची मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू काढायची आहे अबाउट दिस एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. ओके, गिवन डाटा, विड्थ दॅट इज एक्सटर्नल जो रेक्टँगल आहे त्याची विड्थ आहे 150 mm, डेप्थ आहे 90 mm. ओके, मी त्याला कॅपिटल बी आणि कॅपिटल डी न दिले. आणि इंटरनल जो रेक्टँगल आहे त्याची विड्थ स्मॉल बी आणि स्मॉल डी 110, आणि डी किती आहे, 150, सॉरी 50 mm, 110 ही 50 ते दिलेलं आहे, स्मॉल बी अँड स्मॉल डी. देन mi अबाउट x axis, ix is equal to bd cube by 12 minus small bd cube by 12. okay, capital BD cube divided by 12 minus small bd cube divided by 12. okay, ix ची व्हॅल्यू, आता इथं कॅपिटल B 150 आहे, कॅपिटल D 90 आहे, डिवाइड बाय 12 मायनस स्मॉल b 110 आहे, स्मॉल d 150, हे व्हॅल्यू हे 50 आहे, ही व्हॅल्यू आपण वापरूया इथं. 150 into 90 cube divided by 12 minus 110 into 50 cube divided by 12. ओके, ह्या सगळे केला, त्यानंतर ह्याचे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आय एक्सेस तुम्हाला किती मिळेल, 7.967 into 10⁶ mm⁴. ओके, आय एक्सेस किती मिळाला तुम्हाला, 7.967 into 10⁶. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस हा तुमचा झाला. ओके, हा झाला तुमचा एक्स ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता आपण काय करूया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस लिहा. डायग्राम हीच, फक्त आता काय मिळणार, एम आय अबाउट वाय ऍक्सिस, आय वाय वाय इज इक्वल टू, फॉर्म्युला इथे बदलणार, आता काय होणार, डीबी क्यूब डिवाइड बाय 12 मायनस स्मॉल डीबी क्यूब डिवाइड बाय 12. ओके, म्हणजे आय वाय वाय इथं हा येणार, आय ऍक्सिसला कसं बीडी क्यूब होता, बरोबर आहे काय, बीडी क्यूब डिवाइड बाय 12 होता, इथं काय होणार, डीबी क्यूब डिवाइड बाय 12. ओके, म्हणजे मोठ्या रेक्टँगलच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मधून लहान रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मायनस करायचा. ओके, आता इथं व्हॅल्यू वापरा, कॅपिटल डी किती आहे, 90, कॅपिटल बी किती आहे, 150, स्मॉल डी किती आहे, 50, स्मॉल बी किती आहे, 110, ते वापरलं इथं. त्यानंतर कॅल्क्युलेट करूया आपण, कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती मिळालं, 19.77 into 10⁶ mm⁴. IYY is equal to 19.77 into 10⁶. ओके, म्हणजे इथं आपल्याला दोन्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाले, एक एक्स ऍक्सिसला आपण काढला मगाशी, आणि आता वाय ऍक्सिसला एवढा आला. ओके, इथं हा पण प्रॉब्लेम संपतो, हा हॉलो रेक्टँग्युलर साठी प्रॉब्लेम आहे. ओके, देन इट इज सफिशियंट फॉर टुडेज लेक्चर. थँक यू व्हेरी मच.